வருத்தம் பசிதாக மன துயரம் அங்கே இல்லை. வருத்தம் பசிதாக மன துயரம் அங்கே இல்லை. நாட்களும் நெருங்குதே, வாஞ்சையும் பெருகுதே. நாட்களும் நெருங்குதே, வாஞ்சையும் பெருகுதே. பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ, என் இன்ப இயேசுவை நான் என்று காண்பேனோ. பரலோகமே என் சொந்தமே என்று காண்பேனோ. எங்களுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ஆசிரிக்கப்பட்ட மனமகிழ்ச்சியான இந்த நல்ல காலத்தை சொத்துகிறோம். கர்த்தாவே, வானத்து தேவன் இந்த பூமியில் இறங்கி பேசுகிற மகா உன்னதமான ஆச்சரியமான இந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். கர்த்தாவே, நீ வானத்தையும் பூமி சமுத்திரத்தையும் படைத்த நல்ல ஆண்டவர், நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். ஆண்டவரே, இந்த வேதத்தினுடைய முழு அதிகாரம் உமக்கு மாத்திரமே சொந்தம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் இந்த பூமியில இன்பத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிற உன்னதமான காரியங்களுக்காக கொண்டாட கோடி ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாட்டிலே பேசுகிற விலையேறப்பட்ட சட்டத்துக்காக சோதரன். கர்த்தாவே, உலகத்திற்கு முன்பதாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நீர் யார் யாரை முன்குறித்து வைத்திருக்கிறீரோ அத்தனை பேரும் இந்த விலையேறப்பெற்ற இந்த ராஜரீகமான இந்த மேன்மையான காரியத்தை கேட்க கதை இறக்கம் மாறாட்டும். எல்லா கனம் துதி மகிழ்வுமா செலுத்துகிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Praise be to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, in this Sunday morning we are meeting in the presence of God, and today also we are going to share and discuss the important topic regarding to who is the Lamb of God. Yesterday night we discussed about the first part, who is the Lamb of God, and in the through the eyes of John the Baptist, how the Lamb of God was appeared, and how the Lamb of God was inside the revelation of Jesus Christ, and it was described by John. So these are the important things we discussed yesterday. So today morning there are three important things. Number one is how the unwritten will become written, and what are the objectives are present in the written matter. Why God sent the word flesh in the earth, and another important thing is how the Lamb of God is ready to meet her beloved wife. So these are the important topics we are going to discuss about it. At the same time, we must learn who is the Lamb of God. Yesterday in the Gospel, according to John the Baptist, he said the Lamb is a right to take away all the sin from the earth. But the Lamb which is present inside the revelation of Jesus Christ has a right to open all the seven seals, and he is a root of David, morning star, Lion of Judah, and 7 eyes, 7 horns, and everything was there. So we discussed everything one by one little yesterday. But today we have to be very clear about the two important aspects. The one is called if the Lamb of God. If the Lamb of God, how if the Lamb of God is prepared, how the Lamb of God can meet the beloved bride. Suppose if you turn the Bible, how can we identify the Lamb of God is ready to meet her beloved wife, or why the beloved wife is prepared herself to meet her beloved husband. So these are the close relations. And according to Paul, he said, though I will show the mystery of God. 1 Corinthians chapter 15, the verse 51 says, he said very clearly, though I will show the mystery of God. So we discussed already, the mystery of God was found, the wisdom of God, the knowledge of God, the teachings of God, the unreachable. So because nobody can reach it. The glorious light. So these are the important things covered the secret of God. So beloved brothers and sisters of God, let us read the two important words from the Bible. The same thing. If
you turn the book of Revelation, chapter 5, we are going to discuss about verse 7 to 10. So yesterday we discussed about Revelation chapter 5, the verse 1 to 6. Today, if you turn the Bible, Revelation chapter 5, the verse 7, 8, 9 and 10. And then Revelation chapter 10, the verse 1. And then the Revelation chapter 19, the verse 7. So these are the three important words we are going to read now. Please read in chapter. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலிருந்து படிங்க. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய உட்கார்ந்திருக்கிறவருடைய வலதுகரத்தில் வாங்கினார். எப்படி போட்டிருப்பா? அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவருடைய வலதுகரத்தில் புத்தகத்தை வாங்கினார். உட்கார்ந்திருக்கிறவர் இல்ல, உட்கார்ந்தவருடைய வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவருடைய புத்தகத்தை வாங்கினார். அந்த புத்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்துக் கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவர் முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரே புத்தகத்தை வாங்கவும் அதில் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறேன். ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் வாசைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் சாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கிறீர். நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள். So Revelation chapter 5, the verse 7. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon that throne. உட்கார்ந்தவருடைய அவர் கருத்தில் இந்த புத்தகத்தை வாங்குறாரு. And when he had taken the book, the 4 beasts and 420 elders fell down before the Lamb. So yesterday John the Baptist says, though behold the Lamb of God taketh the sin away from the இதோ உலகத்தை பாவசுமத்துக்கு தேவாட்டுக்குட்டி யோவான் சான சொன்னான்ல, அந்த சமயத்துல அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் எந்த புத்தகத்தையும் வாங்கல. Because the first part of the Lamb of God is the 7 things. Yesterday we discussed very clearly. I want to recall once again. Salvation, redemption, transformation, crucifixion, death, burial, resurrection, ascension. So these are the 7 important purposes. The first part of the Lamb of God was existed. It was identified by John the Baptist. He had it very clearly. So this is a particular fact. The word manifested flesh. And then we have started the second part of the Lamb of God. ஆட்டுக்குட்டியோட இரண்டாம் பாகம் அல்லது yes, that's the right word. The second phase. ஆட்டுக்குட்டியாருடைய இரண்டாவது நிலை. முதல் நிலை யோவான் சானகன் சுவிசேஷத்தில் கண்டவர், இரண்டாவது நிலை யோவான் வெளிப்பாட்டுக்குள் கண்டவர். இந்த ரெண்டையும் நம்ம கிளீனா பேசினாதான் we can understand the basic concept. Now Revelation chapter 5, the verse 7 says, and he came. யாரு? Who came? The Lamb of God. அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருந்தவர். And took the book out of the right hand. Receive இல்ல, வாங்கினார் இல்ல, வாங்கினார் போடல, took என்ன அர்த்தம்? எடுக்கிறார். The Lamb of God will never beg and receive the book. ஆட்டுக்குட்டியார் கெஞ்சி கூத்தடி புத்தகத்தை வாங்கல. Because he has a right. Now the second part of the Lamb of God is a right to take the book from the throne of God. So this is important thing. The first step, who is the Lamb of God? Now the Lamb of God, which is present inside the book of Revelation, Jesus Christ has a right to took the book. He has a right to took the book. He never begged and received the book. அந்த புத்தகத்தை தாத்து கெஞ்சி விட அவசியம் இல்லை. He has took என்ன அர்த்தம்? எடுக்கிறார். He has a right. So when the Lamb of God took the book from the throne of God, he has completed 7 important
work in the name of Jesus Christ, the word flesh in the gospel. சுவிசேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை மாம்சமாகிய இயேசு என்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் 7 முக்கியமான காரியங்களை முடித்த பிறகுதான் அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தகத்தை எடுப்பதற்கு அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறார். மன்னிப்பை முடித்து விட்டார், மீட்பை முடித்து விட்டார், ரட்சிப்பை முடித்து விட்டார், மறுரூபத்தை நிரூபித்து விட்டார், மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் திறந்து 40 நாள் பூமியில சுற்றுலாவி எல்லா வேலையும் முடிச்சு அதுக்கு பிறகுதான் he has the right. Now the first part of the Lamb of God is over. Now the second part was operated. The first and topmost thing is the Lamb of God has a right to the book. Now I want to compare the Holy Spirit and the Spirit of truth. பரிசுத்த ஆவியானவர் வார்த்தையின் மாம்சத்தின் மூலமாக செய்து கொடுத்த எல்லா காரியத்தையும் வெளிப்பாட்டுக்குள்ள ஆட்டுக்குட்டியான 2வது ஸ்தானத்துல when the word flesh manifests in the second form of the Lamb of God, the Holy Spirit has finished all the work and hand over to the Spirit of the truth through the form of the Lamb of God. ஆட்டுக்குட்டியாருடைய சாயலின் வழியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் சுவிசேஷம் செய்து கொடுத்த எல்லா காரியத்தையும் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய 2ஆம் சாயல் மூலமாக சத்திய ஆவியானவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கக்கூடிய மகா உன்னதமான ரகசியத்தை தேவன் உலகத்திற்கு முன்பதாக இந்த பூமியிலே இந்த மனவாட்டியோடு பேசி இருக்கிறார். Hallelujah. So why the second part of the Lamb of God is existed? Because through the face only the Holy Spirit can submit all the commissions done on the earth to the Spirit of the truth. Then only the Spirit of the truth can understand the basic concept of the things going to happen very soon. Hope and understand the message very carefully. ஆட்டுக்குட்டியோட 2ஆவது ஸ்தானம் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா, அது வந்தாதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாத்தையும் முடிச்சத ஆட்டுக்குட்டியோட 2ஆம் சாயல் வழியாகத்தான் சத்திய ஆவியானவர் ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுதுதான் ஆட்டுக்குட்டியோட பரிபூரணத்தை கண்டுகிறோம். When John the Baptist could not able to find out the fullness of the Lamb of God, அவனால அவருடைய பரிபூரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. But when John was in the Spirit, ஆவிக்குள்ள போய் இயேசு வெளிப்பாட்டுக்குள்ள தான் ஆட்டுக்குட்டிய 2ஆவது சாயலை பார்க்கிறோம். அந்த 2ஆவது சாயலுடைய முதல் முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், he has the right to take the book from the seat. அவரால் மட்டும்தான் அந்த புத்தகத்தை எடுப்பதற்கு உரிமை பெற்றவர். வாசிங்க 5:7. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவருடைய வலதுகரத்தில் இருந்த புத்தகத்தை வாங்கினார். தமிழ்ல வாங்கினான்னு போட்டுக்கு, ஆங்கிலத்துல டுக்குன்னு போட்டுக்கு. ரைட் தான். அந்த புத்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் தங்கள் சிரமங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூபரத்தால் நிறைந்த புத்தகங்களை பிடித்துக் கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவர் முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து. பாத்தீங்களா? இப்போ நல்லா கவனிங்க. When the Lamb of God received the book from the throne, சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்தவருடைய கரத்தில் புத்தகத்தை அவர் எடுத்த பிறகு இந்த 4 ஜீவன்களும் இந்த 24 மூப்பர்களும் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக விழல, ஆட்டுக்குட்டியான முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து. Hallelujah. Hallelujah. So he has the right. So I want to stress the point. When the Lamb of God is the second form, he has the right to take all the glory, all the praise of the saints, and all the powers. He has the right. So the second part of the Lamb of God reveal the right, the secret, the mystery, the power, the authority, the overcoming. Hallelujah. Hallelujah. Now இப்போ கொஞ்சம் தெளிவா நான் பேசிடுறேன். யோவான் ஸ்நானகர் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டிய 3 பகுதியை பிரிக்கலாம். 30 வருஷம், 3.5 வருஷம், 40 நாட்கள். Am I right? கரெக்டா? ஆனா யோவான் வெளிப்பாட்டில் கண்ட இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை, அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர், புத்தகத்தை எடுக்க உரிமை பெற்ற ஆட்டுக்குட்டியானவர்,
சகல கனத்துக்கும் துதிக்கும் பாத்திரராகிய ஆட்டுக்குட்டியானவர். ஹalleluya. இப்போ முதல்ல சுவிசேஷத்தை ஆட்டுக்குட்டியானவரை ஆட்டுக்குட்டியோட பிரகாரம் 30 வருஷம், பரிசுத்த ஸ்தலம் 3 வருஷம், மகாபரிசுத்தலம் அந்த 40 நாட்கள். ஹalleluya. அந்த 30 இயர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஜான் தி பேப்டிஸ்ட் was the Lamb of God. யோவான் சாணகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசாரியர் அந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன செய்றார்? ஞானஸ்நானம் கொடுத்து கழுவி விடுறான். Now 3.5 years அதுல the pulling of the God, miracles, wonders, messages and all the things as we explained in the first part of the Lamb of God in the gospel. And the holy of holy is a 40 days. That is only for the people those who want to understand the message of God, and they have to carry the message for the future generation alone. God explained the things for him. அப்ப முதலாவது இருந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பிரகாரம் 30 வருஷம், 3 வருஷம், 40 நாள். கரெக்டா? இப்போ இந்த இரண்டாவது பகுதியில வெளிப்பாட்டுக்குள் யோவான் கண்ட ஆட்டுக்குட்டியானுடைய 3 பிரிக்கலாம். அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர், புஸ்தகத்தை எடுப்பதற்கு அதிகாரத்தை பெற்ற ஆட்டுக்குட்டியானவர், எல்லா துதிக்கும் கனத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள அந்த மகிமைக்கு கனத்துக்கு பாத்திரர். ஹalleluya. Hallelujah. Now I want to compare it. ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல 3, செகண்ட் பேஸ்ல ஒரு 3, அப்புறம் வந்து இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் நீங்க போட்டுக்கிட்டு டயக்ராம் போட்டு பார்த்தாலே the first piece of முதலாவது, அதாவது இந்த இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டீங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு 3 கோடு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சுவிசேஷத்தில் இருந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் அங்க என்னெல்லாம் வரும்? 30 வருஷம், 3 வருஷம், 40 நாள். வெளிப்பாட்டுள்ள இயேசு ஆட்டுக்குட்டியானவர் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிறவர், அதிகாரத்தை பெற்ற, புத்தகத்தை வாங்கும் அதிகாரத்தை பெற்றவர், அதுக்கு பிறகு சகல துதிக்கும் கனத்துக்கும் பாத்திரர். இந்த 3 தான். இப்போ 6 ஃபில் ஆச்சு. எது ஃபில் ஆகல? 7th ஃபார்ம் ஃபில் ஆகல. இங்கதான் அந்த if you see that one நித்தியஜன் போகிற பாதையில நல்லா கவனிக்கணும். நான் வந்து இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது அப்படியே இதுல வந்து இந்த 3யும் 1 2 3 இந்த 3யும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய சுவிசேஷத்தில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இதுக்கு டயக்ராம் போட்டு பிரிச்சிட்டீங்கன்னா the Lamb of God in the gospel, the Lamb of God in the gospel அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க என்ன வரும்? 30 வருஷம், 3 வருஷம், 40 நாள். சரியா? இப்போ வெளிப்பாட்டுள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவர் அது 3 பிரிக்கலாம். அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர், புத்தகத்தை எடுப்பதற்கு தகுதி பெற்றவர், சகல துதிக்கும் கனத்துக்கும் பாத்திரர். அப்ப எத்தனை முடிஞ்சு போச்சு? 6 முறை முடிஞ்சு போச்சு. 7வது என்ன இருக்குது? இந்த ஒரு பாதை இருக்குது. இந்த பாதையில தான் வலது பக்கத்துல ஆட்டுக்குட்டியோட 7 கண்களும், இடது பக்கத்துல ஆட்டுக்குட்டியோட 7 கொம்புகளும். இப்பதான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் பரிபூர்ணமாக தன்னுடைய மனவாட்டியை சந்திப்பதற்காக பரலோகத்தில் ஆயத்தமாகி விட்டார் என்று அர்த்தம். ஹalleluya. Hallelujah. When the Lamb of God in the gospel and the Lamb of God in the revelation Jesus Christ combine together and show the path of the eternal life, in the right hand side 7 eyes and the left hand side 7 horns and the 7 spirits and 7 powers can show the secret path, then only the Lamb of God has the fullness to marry the beloved wife is called the bride. Hallelujah. Hallelujah. So this triangle, this 2 tabernacle has another dimension to explain the authority, the power, the miracles, the wonders, the body of Christ, and everything has been filled with the Spirit of God, and then the Holy Spirit hand over to the Spirit of truth to understand, to explain the basic concept, the fullness of the Lamb of God to marry the beloved bride on the earth. This is the secret things of God in the second coming of Jesus Christ in the earth very soon. Hallelujah. Hallelujah. அப்போ ஒரு கூடாரம் இருக்கிறது. இந்த கூடாரத்திலே இந்த காரியம் இருக்கிறது. இந்த கூடாரத்தை இன்னொரு இடத்துல ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஆட்டுக்குட்டியோட பரிபூரணத்தை காண்பிக்கிறது. இன்னொரு அந்த கூடத்துல போனோம் அப்படின்னா அங்கே மணவாட்டியுடைய ஆயுதத்தை காண்பிக்கிறது. அதுக்கு அடுத்த கூடத்தை போனோம்னா இதுல
ஒரு கூடாரம் தெரிகிறது. ஒவ்வொரு கூடாரத்துக்குள்ளும் 7 காரியங்கள், 7 கூடாரங்கள், சக்கரத்துக்குள் சக்கரம் இருக்குமா போல தனக்குள் தான் மறைத்து வைத்திருக்கிற ஒரு மெய்யான ரகசியத்தை தேவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். ஹalleluya, hallelujah, hallelujah. Now today we are going to explain how the Lamb of God has the fullness to meet his beloved bride on the earth. இப்பதான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் பரிபூர்ணத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார். எப்போ? 30 வருஷத்துல இல்ல, அந்த 3 வருஷத்துல இல்ல, 40 நாள் இல்ல, அதுக்கு பிறகு வெளிப்பாட்டுக்குள்ள. அதாவது கொஞ்சம் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். 1 2 3 இது வந்து காலசக்தி இருக்குது. இதை என்ன செய்யணும்? டயக்ராம் போட்டு இது 30 வருஷமா பிரிச்சுக்கணும், இதை 3 வருஷமா பிரிச்சுக்கணும், இதை எல்லாம் பிரிச்சுக்கணும் 40 நாள். இந்த இந்த மூணுக்கு இடையில இயேசு வெளிப்பாடுக்கு தெரிய நம்ம போட்டுறோம். போட்டுட்டு உள்ள யார் இருக்கா? அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்க ஆட்டுக்குட்டியாரோட ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் இருக்குது. புத்தகத்தை எடுப்பதற்கு உரிமை பெற்ற ஆட்டுக்குட்டியாரோட செகண்ட் பீஸ் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மகிமைக்கும் துதிக்கும் கருத்துக்கு பாத்திரராடைய அந்த பேஸ் இருக்கிறது. 6 காரியம் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு பிறகுதான் அந்த பாதை கண்களுக்கு தெரிகிறது. ஹalleluya. இந்த பாதையுடைய வலது பக்கத்துல ஆட்டுக்குட்டியோட 7 கண்கள், இடது பக்கத்துல ஆட்டுக்குட்டியோட 7 கொம்புகள். இப்பதான் பரலோகமானது ஆட்டுக்குட்டியானது பூமிக்கு காண்பிக்கிறது. பரலோகத்திற்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் பூலோகத்திற்கு மனவாட்டி சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாகிவிட்டார். ஹalleluya என்று சொல்ல கேட்டேன். ஹalleluya, hallelujah. Now the Lamb of God is ready to meet his beloved bride on the earth. சத்தியம் பூமிக்கு முளைத்து விட்டது. நீதி வார்த்தை தகவல பார்க்கிறது. இப்போ பரலோகத்திலே ஆயத்தமாக்கப்பட்ட அந்த மணவாளன் பூமிக்கு வருகிற பொழுது அவர் குடியிருப்பதற்காகத்தான் இந்த மெய்யான கூடாரத்தை பூமியிலே போட்டார். ஹalleluya, hallelujah, hallelujah. அவரால இனி சபைக்குள் இருக்க முடியாது, இனி ஸ்தாபனத்தில் இருக்க முடியாது. God cannot reside in the man-made object with a demonic power. பிசாசின் கோட்டைக்குள்ள, மந்த உபதேசத்துக்குள்ள தேவன் குடியிருக்க முடியாமல் மனுஷன் அல்ல, தேவன கை கட்டப்பட்ட மெய்யான கூடாரத்தை தேவன் பூமிக்கு அனுப்பினார். ஹalleluya. ஆமென், 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 ஆமென். God sent the things. கர்த்தருடைய விலையேறப்பெற்ற மாறாத பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கவனமா படிக்கும் வாசிங்க. Revelation 5 verse 8. அந்த புத்தகத்தை வாங்கும்போது, அந்த புத்தகத்தை வாங்கின பொழுது அந்த 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூவர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்துக்கொண்டு, carefully I want to read it. Verse 5. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, when he had taken the book, அவர் இந்த புத்தகத்தை வாங்கின படிப்பா 5 8 அந்த புத்தகத்தை வாங்கும்போது இப்போ அந்த ஒரு வேர்டை கொஞ்சம் நிறுத்தி பேசுறேன். அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிங்காசன வீட்டினுடைய புத்தகத்தை எடுக்கிறது வரைக்கும் 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் அமைதியா இருக்கணும். அல்லேலூயா. புரியலையா? என்ன அப்படி பாக்குறா? அதாவது ஆட்டுக்குட்டியான வந்து சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவருடைய புத்தகத்தை எடுக்கிறது வரைக்கும் 4 ஜீவன்கள் இருக்குது, 24 மூப்பர்கள் இருக்கிறாங்க. இங்க எப்படி இருக்கணும்? அமைதியா இருக்கணும். அல்லேலூயா. அதே போலதான் ஆட்டுக்குட்டியார் கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் சிஷ்யா அடிமைத்தனத்தில் இருக்கணும், அழிவுடு அழியாமை சுதந்திரிக்காக இருக்கணும். அப்போ எப்படி அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிங்காசனத்தினுடைய புத்தகத்தை வாங்குவதற்கு தகுதி பெற்ற உடனே எப்படி 24 மூப்பர்களும் 4 ஜீவனும் வணக்கமாய் விழுந்தார்களோ, அதே போல ஆட்டுக்குட்டியோட கல்யாணத்துக்கு மனவாட்டி ஆயத்தமாகி ரகசிய வருகை நாட்களில் தான் சிருஷ்டி சுவாதனம் பெறும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவார்கள். மனித தேவசாலை பெற்றுக் கொள்வார், அழிவுள்ள அழியாமை சுதந்திரிக்கும், ஆட்டுக்குட்டியோட மனைவி ஆயத்தமாவாள். ஆமென், ஆமென்.
இந்த வாசியம் படிங்க. When he had அந்த புத்தகத்தை அவர் வாங்கும்போது and when he had taken the book, அந்த 4 the ஜீவன்களும் 4 beasts 24 மூப்பர்களும் and 24 elders தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் fell down before the Lamb. பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களை பிடித்துக் கொண்டு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான வசனம். ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு நிமிஷம். And 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the praise of the saints. அப்ப பரிசுத்தவான்கள் இதுவரைக்கும் பண்ணின ஜெபங்கள் அந்த 24 மூப்பருடைய கையில காத்திருக்குது. எதுக்காக ஆட்டுக்குட்டியை வந்து புசுத்து வாங்குறது வரைக்கும். ஹalleluya. அப்போ ஆண்டவரே எப்ப நியாயத்துக்கு கொடுப்பி? அப்போஸ்தலர் பரிசுத்தவான் சொல்றான், இதோ ரேசு அறிவிக்கிறேன், நாம நித்திரடைவதில்லை, ஒரு நிமிஷத்துல. இது எல்லாமே ரெடியா இருக்குது. எதுக்காக? இவர் அடிக்கப்பட்ட மனமா இருக்க ஆட்டுக்குட்டியில வந்து சிங்காசன புத்தகத்தை வாங்கின பிறகுதான் பரிசுத்தவான் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது போல. ஹalleluya. அது வரைக்கும் அந்த கோல்டன் வயாஸ்ல அந்த கோல்டன் வயாஸ்ல பரிசுத்தவான் ஜெபங்கள், நீதிமானுடைய வேண்டுதல்கள், கண்ணீர்கள், உபத்திரவங்கள், பாடுகள், அவன் என்னெல்லாம் எலியா எசேமியேல் விரோதமா பண்ண ஜெபம் எல்லாம் ரெடியா இருக்குது. எதுக்கு? There is a end. Now the Lamb which is slain from the fountain of the world has took the book from the throne, and then only the 4 beasts and 24 elders fell upon the feet. கால விடுறாங்க. ஹalleluya. தெளிவா படிங்க. அந்த புத்தகத்தை அவர் வாங்கின பொழுது அந்த 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களை பிடித்துக் கொண்டு. அப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துல உள்ள தூபவர்க்கத்துக்கும் வெளிப்பாட்டுக்குள்ள தூபவர்க்கம் என்னதுப்பா? பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்கள். பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்கள் சும்மா விருதாவா போகாதுப்பா. கண்ணீர் அவங்கள்ட்ட கண்ணீர் இப்ப சும்மா பேர் நினைச்சிருக்கிறீங்களா? அது அங்க ரெடியா வச்சிருக்காரு. வாசிங்க. படி. முன்பாக வணக்கமாக விழுந்து தேவரீர் புத்தகத்தை வாங்கவும் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறேன். ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் வாசைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உம்முடைய இரத்தத்தினால் மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவன் முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கி மகனீர். நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம். நாங்கள் பூமியில அரசாளுவது புதிய பாட்டை பாடினாரு. இங்கதான் நிறுத்த போறேன். அப்ப செகண்ட் பார்ட், யார் இந்த மனுஷகுமாரன்? யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? Who is number one verse 8. And when he had taken the book, புத்தகத்தை எடுப்பதற்கு உரிமை பெறுகிறார். Number 2, 4 beasts and 24 says 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களை எடுக்கிறாங்க. Number 3, thou art worthy, அதாவது புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. சகல துதிக்கும் சகல கனத்துக்கும் பாத்திரம் இருக்கிறார். எப்போ? இப்போ ஒரு பாட்டு பாடுறா. என்ன பாட்டு பாடுறாங்க? தேவரீர் எங்களை உம்முடைய இரத்தத்தினாலே redeemed us. எங்களை ரட்சித்தீன்னு பாடல. எப்படி பாடுறாப்பா? என்ன முழிக்கிறானே? எங்க இல்ல செய்தி கவனிப்பா. எங்களை மீட்டு கொண்டீர். அப்போ 2வது ஆட்டுக்குட்டியானவரை சூழ்ந்து நிற்கிறவன் ரட்சிக்கப்பட்ட சரீரம் இல்ல, மீட்கப்பட்டவன். சரீரம் மீட்கப்பட்டவன். ஹalleluya. மீட்டு கொண்டு redeemed us. எங்களை ரட்சித்தார்னு பாடல. அப்போ 2வது ஆட்டுக்குட்டியார் பரிபூர்ணமாகி மணவாட்டி சந்திக்கு வருகிற பொழுது அந்த கண்கொள்ளாத காட்சியை கண்ட பூமியில் அரசாளுகிற சந்ததி யாரு? மீட்கப்பட்ட சந்ததி உண்டு. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அக்கவுண்ட்டுக்கு வெளியே. நாங்கள் பூமியில அரசாளுவோம். ஹalleluya.
we are going to reign on the earth என்கிறான். நாங்கள் பூமியில அரசாடுவோம். ஆமென். ஹalleluya. அப்போ பிரதமரங்க ஜென்மத்தில் விதைக்கப்பட்ட ஆவிக்கிற சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் என்பதாக மீட்கப்பட்ட சரீரங்கள் பூமியில நின்று ஒரு புதிய பாட்டை பாடுவதற்காகத்தான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினார் என்று சொல்ல கேட்டு ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த நய சரீரம் மீட்கப்படுது. அப்படி சரீரம் மீட்கப்படணும்னா ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய இரண்டாவது ஸ்தானத்தை பூமியிலே தேவன் இறங்கி பேச வேண்டும். அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒன்லி ஃபார் தி beloved bride. அது மணவாட்டிக்கு மட்டுமே உரியது. ஹalleluya. ஓ கமா ருஷந்தானா மௌலியா. Now the word of God. இப்போதான் மீட்பின் சரீரங்களானது ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்க கண்டு ரட்சிக்கப்பட்ட சரீரங்களானது ஆவிக்கிற சரீரத்தை பெறுவதற்காக எக்காலத்துக்கு காத்திருக்க காண்கிறோம். இப்போ எக்காலம் தரித்து ஜென்ம சரீரம் ஆவிக்கிற சரீரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் ஆட்டுக்குட்டியோட புத்தகத்தை வாங்கி மீட்கப்பட்ட பூமி நிற்க போறது ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில ஒரு புதிய பாட்டை பாடுவாங்க. அந்த பாட்டு என்னன்னா, நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம். ஹalleluya. 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 ஏன் கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் சார் பரலோகத்துல அரசாளம் சொல்லல? ஹalleluya. ஏன் புனிதராய் மரித்தோர் புனிதெழும்புவார் பரிபோர் கிருபை பக்தரின் மேல் பொழிவார். புனிதராய் மரித்தோர் புனிதெழும்புவார் பரிபோர் கிருபை பக்தரின் மேல் பொழிவார். இதே உலகத்தில் இன்னல் பெருகிடும் இன்னல் பெருகிடுமே. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப சரீரம் மீட்கப்பட்டாச்சு. நாங்கள் பூமியிலே வாசிக்கிறோம். திருப்பி இருக்காங்க உபவாசம். தேவரின் புத்தகத்தை வாங்கவும், ஆமென், அது முத்திரைகளை உடைக்கவும் பத்திரவாரி இருக்கிறேன். ஏனெனில் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாசைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் சாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு. அங்க ரொம்ப கவனமா ஒரு வார்த்தை படிக்கணும். தேவரே அடிக்கப்பட்டு எப்படி போட்டுக்கா இல்லையா? தேவரே படிப்பா. தேவரே தேவரின் புத்தகத்தை வாங்கவும், வெரி குட், அது முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறேன். ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு அடிக்கப்படுற கல்வாச்சில அந்த ஆடு அடிக்கப்படுது. அந்த தோல் அறுபத்தவனால யோசிப்பு சுத்தி வைக்கிறான். வெயிட்டிங் ஃபார் தி ரிடெம்ப்ஷன் பாடி. எதுக்காக? எதுக்காக? மீட்கப்படுகிற ஒரு சந்ததி வருவான். அவன் தன்னுடைய அந்த மாம்சத்து ரத்தத்தையும் இந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுடைய தோலுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு தேவனை மீட்டுக் கொண்டீங்கிற பாடுவான். என்கிற ரகசியத்திற்காகத்தான் அவன் அங்கே வைக்கப்பட்டான். ஹalleluya. I feel the presence of God. நண்பர் நல்லா கவனிங்க. நீர் அடிக்கப்பட்டு, அப்ப கல்வத்தில் அடிக்கப்பட்டு அடிபட்டவர் யோசேப்பா சுத்தப்பட்டு அந்த தோலின் மூலமாகத்தான், அந்த தோலுக்குள்ளதான் இந்த சரீரத்தை கொண்டு போட்டாதான் ஒரு சரீரம் மீட்கப்படும் என்பது தேவனுடைய அநாத ரகசியம். ஹalleluya. ரட்சிப்பின் சரீரம் வேறு, ஜென்ம சரீரம் வேறு, ஆவிக்கிற சரீரம் வேறு, புதிய மனுஷன் வேறு, விருந்தாளிகள் வேறு, பார்வையாளர்கள் வேறு. நண்பா, ஆட்டுக்குட்டியோட கல்யாண விருந்திலே what is your protocol and your position? In which place you are going to stand? Are you going to eat with him? Are you going to see him? Hallelujah. அவரை பார்க்க போகிறாயா? அவரோடு சாப்பிட போகிறாயா? அவரோடு வாழ போகிறாயா? Hallelujah. இவை எல்லாவற்றையும் தேவன் உலகத்திற்கு முன்பாக தீர்மானித்திருக்க கண்டே. Hallelujah. கமிலோட்டாலா ரபோஷ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now the Bible says very clearly, ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு படிய வசனம். தேவரின் புத்தகத்தை வாங்கவும், அதில் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறேன். நீர் அடிக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் வாசைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு. ரத்தத்தினால
ரத்தத்தினால மீட்டுக்கிட்டார். அப்ப மீட்கப்பட்ட சந்ததி உண்டு, ரட்சிக்கப்பட்ட சந்ததி உண்டு, சரீரங்கள் சாயலாக மாற்றப்பட வேண்டிய சந்ததி உண்டு, உயிர்த்தெழுந்து நிற்கிற சந்ததி உண்டு. நண்பர்களே, இந்த ரகசியம் பெருசு. ஆட்டுக்குட்டியானவர் புத்தகத்தை வாங்கி விட்டார், முத்திரைகளை உடைத்து விட்டார், பரிசுத்தவான் ஜெபங்கள் ஏடுக்கப்பட்டு விட்டாச்சு, 24 மூப்பர்கள் வணக்கமா விழுந்தாச்சு, அவர் புதிய பாட்டை போனா எங்க சரீரம் மீட்கப்பட்டாச்சு, நாங்கள் பூமியில அரசாளுவோம். இந்த பாட்டு சத்தம் கேட்கிறதுக்கு முன்னதாக சிரிச்சு சோதனை அடையணும். ஹalleluya. தேவனுடைய புத்திர வெளிப்படணும், மனவாட்டத்துக்கு ரெடி ஆயிக்கணும். ஹalleluya, ஹalleluya. இதுவே ரகசிய வருகை, ராஜரீகமான ரகசியம். The royal mystery, the royal secret of God is hidden with each other. ஹalleluya. அது ஒன்றோடு இணைக்கப்பட்ட காரியங்கள், ஒன்றோடு தொடர்புடைய காரியங்கள். அதை மனித மொழியில் பேசவே முடியாது. ஏனென்றால் தேவன் சபையை எடுத்துக்கொண்டார். ஹalleluya. The Holy Spirit hand over all the powers and wonders to the Spirit of the truth. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful God. My dear brothers and sisters of God, we have to be very careful about the fullness. யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? புஸ்தகத்தை எடுப்ப உரிமையுடையவர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் சகல துதிக்கும் கனத்துக்கும் பாத்திரர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் 7 கண்களை உடையவர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் 7 கொம்புகளை உடையவர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் புஸ்தகத்தை திறக்க உரிமை உடையவர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் மீட்பின் சரீரத்தை கொடுக்க உரிமையுடையவர் யார்? இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவரே தன்னுடைய நேச மனவாட்டியை அழைப்பதற்காக தகுதி பெற்றவர். அவரை சந்திப்பதற்கும் அவளை சந்திப்பதற்கும் தேவன் ஒரு மெய்யான கூடாரத்தை உலகத்திற்கு முன்பதாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் போடப்பட்ட கூடாரத்தை 2021 ஜூலை 24 தேவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். ஹalleluya. அங்கதான் மணவாளன் குடியிருக்கிற இடத்தையும் மணவாட்டின் ஆயத்தாரை. ஆமென். நீங்க என்ன கேட்கணும், ஏன் பிரதர் மணவாளன் குடியிருக்கிற இடத்தை கீழே போட்டு இது ஒன்னொன்னும் இதுல ஒரு இடத்தை நான் பேசின 1 வருஷம் பேசுவேன். மணவாளன் குடியிருக்கிற இடத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்க பிரதர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா 1 வருஷத்தை பயன்படுத்த நான் பேசுவேன். நான் பேச மாட்டேன். அவன் பள்ளிக்கூடத்தை படிச்சதை குறிச்சு வச்சிருக்கிற அவன் சொல்லிக் கொடுப்பேன். தட்ஸ் ஆல். நான் தயவு செய்து என்ன ஒரு அப்போ சொல்ல நந்திக்கிற சுவிசேஷம் போதெல்லாம் ஏமாந்து வந்துடாது. பைபிளை தெரிஞ்சுக்கணுமா, ரகசியத்தை கத்துக்கணுமா, சரீரம் மீட்கப்படணுமா, கல்யாண வீட்டில் சாப்பாட்டில் உட்காரணுமா, இந்த இதான் செய்தி. ஹalleluya. நத்திங் வேற ஒண்ணுக்கு நீங்க வர வேண்டாம். கத்திர விலையேற பெற்ற இந்த மணவாளர் குடியிருக்கிற இடத்துல இந்த மணவாளர் குடியிருக்கிற இந்த ஒரு இடத்துக்கிட்ட 12 வாசல் உண்டு, 3 ஜன்னல்கள் உண்டு, 7 படிகள் உண்டு. இந்த ஒரே ஒரு சாப்பிட்டு மணவாளன் குடியிருக்கிறார் அதுக்கு எத்தனை படி உண்டு? 12 வாசல்கள், 3 ஜன்னல்கள், 7 படிகள். வசனத்துல எல்லா வசனத்தோடு கொடுத்து கொடுப்பேன். நீங்க ஒரு சாப்டர் பேசலாம் பார்ப்போம். நம்ம ஆவிக்கிற வரத்தை வச்சு வரத்தை வச்சு ஒரு ஸ்டெப் நீங்க பேசுறீங்களா? ஏனென்றால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆதாமுக்குள் 2 தான் தெரியும். கிறிஸ்துவுக்குள் ஆதாமுக்குள், உயிர்த்தெழுதலுக்குள் மீட்பிற்குள். உயிர்த்தெழுதல் வேறே, மீட்பு வேறே. ஆதாமுக்குள் மரிக்கிறது வேறே, கிறிஸ்து உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது வேறே. ஆட்டுடைய கல்யாணத்தை பார்ப்பது வேறே, ஆட்டுடைய கல்யாணத்தை விருந்தில சாப்பிடுவது வேற. இந்த எந்த இடத்திலையும் மனவாட்டி இல்ல. ஹalleluya. அவன் மகாபசுத்துல அவன் மட்டும்தான் அங்க நிற்க தைரியம் பெற்றவா. ஏனென்றால் அவளுக்கு மட்டும்தான் அனாதிபிஷேகம், அவளுக்கு மட்டும்தான் அணையா வழக்கு. அவளுக்கு மட்டும்தான் அவளுடைய எலும்பு, அவளுக்கு மட்டும்தான் அவளுடைய மாம்சம், அவளுக்கு மட்டும்தான் அவருடைய காரியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய விலையேற பெற்ற மாறாத பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுதார். கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அன்பான தெய்வத்தின் பிள்ளைகளே, மீண்டும் இந்த கால வேளையில 2 காரியத்தை நம்ம ரொம்ப அழுத்தமா பார்க்க போறோம். ரெவலேஷன்
Revelation chapter 5. Revelation chapter 5, the verse, Revelation chapter 5, the verse 9. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. Thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. வாசன 9 திருப்பி படி தமிழ்ல. வெளிப்படுத்துற 5ஆம் அதிகாரம் 9-10 திருப்பி ஒருக்க படி. தேவரீர் புத்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர். ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் வாசைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை பாருங்க, இது வந்து இஸ்ரேல் புத்திரன் மட்டும் கிடையாது, நல்லா போட்டிருக்கு. அதாவது every country, every tongue and people. சொல் பண்ணினா ஏனெனில் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும். ஆமா, ஒரு கோத்திரம் இல்ல, சகல கோத்திரங்களிலும். இப்போ நீங்க ஆபிரகாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஆபிரகாம்ன்றது 3 சீடு பிரியுது. 1 இஸ்மவேல், 2 ஈசாக்கு, 3வது கேத்தூராள். ரைட்டுங்க. இஸ்மவேலுக்கு வெகுமதி கொடுத்து அனுப்பிட்டான். கேத்தூராள் பிள்ளைக்கு வெகுமதி கொடுத்து கிழித்து அனுப்பிட்டான். நீங்க எல்லாம் முழிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் வசந்த ஆதியாகமம் என்னமோ நான் பேசுற உடனே பிரதர் எங்கேயோ போறாருன்னு நினைக்கிறாங்க. நோ 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 ஜெனிசிஸ் சாப்டர், ஆதியாகமம் கொஞ்சம் படிங்க. ஆதியாகமம் 25 வாங்க. ரைட், குட், வாசிங்க. ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் முதல் 6 வசனங்கள். ஆபிரகாம் கேத்தூராள் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணியிருந்தான். கேத்தூராள் சாராளை பற்றி தெரியும், ஆகாரை பற்றி தெரியும், கேத்தூராளை பற்றி தெரியணும். அப்ப ஆபிரகாமுடைய அந்த அறையிலிருந்து 3 வித்து புறப்படுது. 1 இஸ்மவேல் அடிமைப்பட்டுக் கொள்ளுது. இதை குறித்து வாசிங்க. கலாச்சாரத்துல பவுல் என்ன பேசுறான் பாப்போம். யூ டர்ன் தி புக் ஆஃப் கொஞ்சம் ஆகார் என்பது அடிமை அரபேசத்துல சீனா விலை பேசுவோம் பாருங்க, அழகா இருக்கும், பொருந்தியா இருக்கு. கலாத்தியக்கு வாங்க. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கலாத்தியர் 4 கலாத்தியர் 4:23 படி. அடிமையானவரிடத்தில் பிறந்தவன் மாம்சப்படி பிறந்தான். வெரி குட். சுயாதீனம் உள்ளவரிடத்தில் பிறந்தவன் வாக்குத்தத்தப்படி பிறந்தான். ரைட். இவைகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளவைகள். ரைட். அந்த ஸ்திரீகள் 2 ஏற்பாடுகளாம். இப்போ பவுல் 2 பேரும் தான் பேசுறான். யாரை பத்தி பேசுறான்? ஆகாரை பற்றியும் சாராளை பற்றி தான் பேசுறான். கேத்தூராளை பற்றி பேசலையே. பைபிள் படிங்க. அடிமையானத்தில் பிறந்தவன் மாம்சப்படி பிறந்தான். வெரி குட். சுயாதீனம் உள்ளவரிடத்தில் பிறந்தவன் வாக்குத்தத்தப்படி பிறந்தான். ரைட். இவைகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளவைகள். வெரி குட். அந்த ஸ்திரீகள் 2 ஏற்பாடுகளாம். சீனாய் மலையில் உண்டான ஏற்பாடு. வெரி குட். அது அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டு பிள்ளை பெறுகிறது. அது ஆகார் என்பது அரபு தேசத்தில் உள்ள சீனாய் மலை. ஆமென். அந்த ஆகார் இப்பொழுது இருக்கிற எருசலேமுக்கு சரி. இவன் தன் பிள்ளைகளோட அடிமைப்பட்டிருக்கிறாளே. மேலான எருசலேம் சேதனம் உள்ளவள் அவளே நம்மள அழகா பேசிட்டான். அவரை வந்து பேசுறான். நான் அதை பத்தி பேசுறேன் பிரதர். ஆபிரகாமுக்கு 2 பேர் பவுல் பேசுறான். ஒன்னு ஆகார், என்னது சாராள். ஒருத்த அடிமைத்தனத்தில் உள்ளவா, ஒருத்த சார்ந்து உள்ளவா. ரைட்டு. கேத்தூராளை பற்றி யார் பேசுறது? 2 ஏற்படுதல் பவுல் பேசிட்டு இருக்கான். கேத்தூராள் பிள்ளைங்களை பற்றி. கேத்தூராள் பிள்ளைங்க வந்து ஆபிரகாம் பிள்ளை இல்லையா? அதை ஏன் பவுல் பேசல? என்ன பிரதர் பேச? ஆமாப்பா, ஏன்னா அந்த பிரைட்
மணவாட்டி அப்படிங்கிற அந்த கொட்டேஷனுக்கு அந்த மணவாட்ட சத்தியம் அதுக்கு எனக்கு தெரியாத ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாரு. இப்போ வாங்க ஆதியாகமம் 25 இருப்புங்க 25 வாங்க வாசனை. ஆபிரகாம் கேத்ரான் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீயையும் விவாகம் பண்ணியிருந்தான். அவள் அவனுக்கு சிம்ரானையும், நான் படிக்கிறேன், அவள் அவனுக்கு சிம்ரான், எக்ஷான், மேதான், மீதியான், இஸ்பாக், சுவா 6 பிள்ளைகளை பெற்றார். கரெக்டா? இப்போ 5வது வசனம். ஆபிரகாம் தனக்கு உண்டான யாவையும் ஈசாக்கு கொடுத்தான். ஆபிரகாமுக்கு இருந்த மறுமனையாட்டின் பிள்ளைகளுக்கோ ஆபிரகாம் நன்கொடைகளை கொடுத்து தான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவர்களை தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை விட்டு கிழக்கே போக கீழ்தேசத்துக்கு அனுப்பிவிட்டார். அல்லேலூயா. நல்லா கவனிக்கணும் பிரதர், நல்லா கவனிக்கணும். நல்ல கவனிக்கணும், அதாவது நல்ல கவனிக்கணும். இஸ்மவேல் தெரியும், ஈசாக்கு இஸ்ரேல் நாடு, கரெக்டா? சத்தனப்பா. இஸ்மவேல் எங்க இருக்கான்னு தெரியும், இஸ்ரேல் எங்க இருக்கான்னு தெரியும். கேத்ரா பிள்ளை எங்க இருக்கிறாங்க? கீழ்தேசம் இருக்கிறாங்க, அனுப்பி விட்டாங்க. நல்ல கவனிங்க. இப்போ பவுல் 2 பேசுறான். எதை? அந்த எப்ப நியாயப்பிரமாணத்தையும் கிறிஸ்து சரியவ சபையும் பேசிட்டு போயிட்டான். அது சீனாய் மலைப்பா, அது அடிமத்தில் பிள்ளை பெறுகிறது, மேலான எரிசிலை, அது அப்போஸ்தலர் உபதேசம் அப்படின்னு அவன் தெளிவா கலத்துல பேசிட்டு போயிட்டான். ரைட் நண்பர்களே, ஒன்னு அடிமைத்தனம், அது ஸ்தாபனம். ஒன்னு சபை, இன்னொன்னு மணவாட்டி. அல்லேலூயா. எது எது? இஸ்மவேல் ஸ்தாபனம், ஈசாக்கெல்லாம் சபை. ரைட்டு, ஒத்துக்கின்ற. கேத்துலகத்தில் இருக்கானே அவ பிள்ளைக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு அந்த கிழக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. அதனால்தான் மகிமையானது. ஹல்லேலூயா. இப்போ நண்பர்களே 2 சந்ததி முடிஞ்சு போச்சு, 3வது சந்ததி கீழ்தேசத்தில் இருக்குது. அதுக்காகத்தான் தோமாவுக்கு அனுப்புனாரு. அது வந்து எசேக்கியேல் 43ல மகிமை கீழ்தேசத்துக்கு வருகிறது. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமுக்கு எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் தேவத்தோட கண்ணை வைத்திருக்கிறார். இது அடுத்த சாப்டர் தெளிவா நான் பேசுவேன். கர்த்தர் விலையேற பெற்ற மாறாத பரிசுத்தராக மகிமைப்படுத. அதேதான் பார்வையாளர்கள், ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், மீட்கப்பட்டவர்கள். இஸ்மவேல், ஈசாக்கு, கேத்துராள். ஆபிரகாமுக்கு யாரெல்லாம் இருக்கிறார்? ஆகார் உண்டு, சாராள் உண்டு, கேத்துராள் உண்டு. ஆபிரகாமுக்கு யாரெல்லாம் உண்டு சொல்லுங்க? ஆகார், சாராள், கேத்துராள், 3 ஆள் உண்டு. இப்போ இந்த கீழ்தேசத்துக்கு வந்த அதே போலதான் ரட்சிப்பு உண்டு, உயிர்த்த சரீரம் உண்டு, மீட்கப்பட்ட சரீரம் உண்டு, நியாயத்திற்கான சரீரம் உண்டு. என்ன உண்டு? நியாயத்திற்கான சரீரம் உண்டு இஸ்மவேல், உயிர்த்த சரீரம் உண்டு ஈசாக்கு, மீட்கப்பட்ட சந்ததி உண்டு கேத்துராள் வம்சம். சோ இதெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்த்துட்ட பொழுது இந்த கடைசி காலத்துல தேவன் ஒரு மெய்யான கூடாரத்தை ஏன் இந்த இந்தியாவுல, இந்த தமிழகத்துல இந்த கூடாரத்தை அனுப்புறாருன்னா உனக்காக எனக்காக அனுப்பல. ஏற்கனவே தான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட சந்ததி இந்த கீழ் தேசத்துல இருப்பதை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இதெல்லாம் தானோட பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுத்தார். இப்ப அந்த ஆட்டுக்குட்டியை வந்து புஸ்தகத்தை வாங்கின உடனே அவர் கனத்துக்கு பாத்திர, அவர் மகிமைக்கு பாத்திர. இப்ப பிரதர் நல்ல கவனிங்க, வெளிப்படுத்தல் 10:1 வாங்க. Revelation chapter 10 the verse 1.
Revelation chapter 10 the verse 1 படி 10:1. பின்பு வரமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். பிரதர், அதாவது வெளிப்படுத்துற 5ல சொல்றான் நாங்கள் பூமியில அரசு ஆளுவோம். வெளிப்படுத்து 10:1 பலமுள்ள தூதன் பூமிக்கு இறங்கி வர்றான். வெளிப்படுத்துற 21 புதிய எருசலேம் பூமிக்கு இறங்கி வருது. கர்த்தருடைய 7 கண்களை 7 ஆறுகள் பூமிக்கு, எல்லாமே பூமிக்கு தான் வருது. பேசுற புரியுதா உங்களுக்கு? நாங்க பூமியில அரசு ஆளுவோம். புதிய எருசலேம் இறங்கி வர கண்டு, அப்போ பரலோகத்துக்கு போய் அங்க புதிய எருசலேம் இல்ல, மீட்கப்பட்டவன் இல்ல, ஆட்டுக்குட்டியானது இல்ல. புரிஞ்சுதா? கர்த்தருடைய விலையேற பெற்ற மாறாத பரிசுத்த நாமம். அதனாலதான் இந்த மணவாளன் குடியிருக்க இடத்துல 12 வாசல்ல 9 வாசல்ல வரங்களால் கனிகளை மூடிவிட்டு கிழக்கு உள்ள கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துங்கிற வாசலை திறந்து கேத்ரோன் வம்சத்துக்கு பேசப்பட்ட சந்ததியை தேவன் உள்ள கொள்வதற்காக ஒரு மகிமையின் கூடாரத்தை போட்டு 2000 ஜூலை 24 தேவன் நமக்காக இதை போட்டு அனுப்பினார். ஹல்லேலூயா! இத தெளிவா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். கர்த்தருடைய விலையேற பெற்ற மாறாத பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுத்தார். நம்ம தெளிவாக பார்க்க போறோம். வாசிங்க. பரமுள்ள வேறொரு தூதன் இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவரை சூழ்ந்திருந்தது. ஏன் இறங்கி வர்றான்? ஏன் இறங்கி வர்றான்? நல்லா கவனிங்க. பரிசுத்தவான் ப்ராப்பரா இறங்குறாரு. ஏன்னா இயேசுங்கிற மாம்சம் போய் நிக்குது. அக்கிரம நாளுக்கு இறங்கி வருது. ஏன்? மேல் வீட்டுல அப்போஸ்தலர் காத்திருக்கிறாங்க. நல்லா கவனிக்கணும். பலப்படுத்துவதை ஏன் இறங்கி வர்றான்? யோவான் பூமியில நிக்கிறான். அல்லேலூயா! அப்போ பூமியில நிக்கிறதுக்காகத்தான் பரலோகத்தோட காரியம் இறங்கி வருமே தவிர உனக்காக இறங்கி வராது. ஹல்லேலூயா! ஹல்லேலூயா! listen the word very carefully. வானம் திறந்து பரிசுத்தவான் ப்ராப்பரா இறங்குற. ஏன்? வார்த்தை மாம்சம் பூமியில நிக்குது. அக்கிரம நாளுக்கு இறங்கி வருது. ஏன்? மேல் வீட்டுல அப்போஸ்தலர் காத்திருக்கிறான். பலப்படுத்துவதை இறங்கி வர்றான். ஏன்? யோவான் பூமியில நிக்கிறான். புதிய எருசலேம் இறங்கி வருது. ஏன்? மணவாட்டி பூமியில நிக்கிறான். ஹல்லேலூயா! எல்லாம் இறங்கி வருது சார். மருவமலையில மோசே எலியா இறங்கி வர்றாங்க. எருசலேம் பண்ண போகிற பாடுகளை குறித்து மரணத்தை பேசியிருக்கிறாங்க. நண்பர்களை நல்ல கவனிங்க. அப்படியானால் ஏன் விசுவாசம், என்னுடைய விசுவாசம் இந்த மெய்யான கூடாரம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே அவர் இறங்கி வந்து குடியிருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா! ஹல்லேலூயா! மணவாளன் குடியிருக்கிற இடத்தை காட்டிக்கிட்டு மணவாளன் இல்லாம இருப்பாரா? மணவாட்டி எங்கே ஆயத்தமாகிறாளோ அங்கே மணவாளன் குடியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா! மணவாட்டி எங்கே ஆயத்தமாகிறாளோ அங்கே யார் குடியிருக்கிறார்? எங்கே மணவாட்டி ஆயத்தமாகிறாளோ அங்கே மணவாட்டி இருக்கிறார், மணவாளன் இருக்கிறார். நீ சும்மா அங்க இருக்கிற எங்க இருக்கிற நீ எப்படி சொல்ல முடியும்? இங்க 2 காரியம் நடக்கும். பரிசுத்த காரியத்தெல்லாம் சத்தியாவை ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு. நித்திய ஜீவனுக்கு போகிற பாதையில ஆட்டுடைய 7 கண்களும் அலங்கரிக்கப்பட்டதற்கு காண்கிறேன். 7 கண்கள் 7 கொம்புகள். அங்க ஒரே ஒரு பாதை, அதுல ஒரே ஒரு காலடி தடம். அந்த காலடி தடத்துல ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது, ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 2025 வருஷம் எல்லாரும் அந்த காலடி வச்சு பார்த்தாங்க. ஒரு காலடி ஒத்து வரல. ஆனால் ஒரே ஒரு காலடி, மணவாளனுடைய காலடியில மணவாட்டுடைய தடம் மட்டுமே, மணவாளன் போட்ட அந்த காலடி தடத்திலே மணவாட்டினுடைய ஜீவன் உள்ள கால்கள் மட்டும் பதிமே தவிர மற்ற காலடி பதியவே பதியாத நண்பா. ஹல்லேலூயா! கமிலா டடரவோட்ட ஹல்லேலூயா! ஹல்லேலூயா! அவர் மரித்து உயிர் அந்த காலடி தடத்துல மரணத்தை ஜெயித்த மணவாட்டிக உயிருள்ள கால் மட்டுமே பதியும். ஹல்லேலூயா! This is the secret of God. இந்த ரகசியத்துக்காக தான் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய 2வது சாயலை பூமிக்கு அனுப்பினார். The great things, the great mystery of God. இந்த ராஜரிகமான சத்தியத்தை கேட்காமலோ கேட்டுக்கிட்டு உதாசீனப்படுத்தினாலோ
நீ நியாயத்திற்குள்ள கூட தப்பிக்க முடியாதுப்பா. ரொம்ப ஜாக்கிரதை. நல்ல கவனிங்க, வாசிங்க. பின்பு பலமுள்ள தூதர் வேறொரு தூதர் வானத்திலிருந்து இறங்கிற கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது. அவருடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. இப்போ அவர் சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. அவருடைய முகம் சூரியனை போலவும் அவருடைய கால்கள் அக்னி சுமங்கள் போலவும் இருந்தது. திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புத்தகம் எப்படி திறக்கப்பட்ட? அப்போ ரெவலேஷன் 5ல திறக்கப்பட்ட புத்தகம், ரெவலேஷன் 10ல பலமுள்ள தூதர் சாயல்ல பூமிக்கு இறங்கி வர்றாரு. ஏன் தெரியுமா? ஏன் சொல்லுங்க, படிங்கப்பா, படிங்க. திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புத்தகம் கையில் இருந்தது. தன் வலது பாதத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தன் இடது பாதத்தை பூமியின் மேல் வைத்து சிங்கம் கிரிச்சது போல மகா சத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான். பூனை மாதிரி மியாவ் மியாவ்னு சொல்லல, நரி மாதிரி ஊழ விடல, நாய் மாதிரி கொலைக்கல, லொல்லுங்கல, மியாவ் மியாவ்ங்கல, ஞான்னு கொலைக்கல. ஹல்லேலூயா. ஆமா, சிங்கம் கிரிச்சது போல ஹல்லேலூயா சத்தமா ஆர்ப்பரித்தான். அவன் ஆர்ப்பரித்த போது 7 இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முடங்கின. அவன் 7 இடிகளும் முடங்கிற பொழுது நான் அவள் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தேன். அர்த்தம் என்ன? 7 thunder. அது ஒரு செய்தி சொல்லுது. ஹல்லேலூயா. மணவாளன் இருக்கிறார். மணவாட்டி ஆயத்தமாகிவிட்டால் காலத்து வந்து விட்டது. கடைசி வெளிச்சம் வந்து விட்டது. சத்திய நேரத்தில் ரசமாடுகிறார். நித்திய வருகிறது என்ற சத்தம் வந்தவுடனே யோவான் எழுத வேண்டாம். வேண்டாப்பா, எழுதாத, முத்திரை போடு. ஹல்லேலூயா. கும்மியலான மௌற்றாளர பௌஷனில்லாரவா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். சிறந்த விருந்தொன்று சீயோன் மலையின் மீது அருந்த யாவருக்கும் ஆயத்தமாக்கினாரே. சிறந்த விருந்தொன்று சீயோன் மலையின் மீது அருந்த யாவருக்கும் ஆயத்தமாக்கினாரே. நிந்தையை நீக்கி கண்ணீரை துடைத்து துடைத்திடுவார். நிந்தையை நீக்கி கண்ணீரை துடைத்து துடைத்திடுவார். தேவனை உயர்த்தி துதியுங்கள், அவர் நாமத்தை போற்றி தேவனை உயர்த்தி துதியுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. வாசிங்க. திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புத்தகம் கையில் இருந்தது. தன் வலது பாதத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தன் இடது பாதத்தை பூமியின் மேல் வைத்து சிங்கம் கர்ஜனை போல மகா சத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான். ஆமென். அவர் ஆர்ப்பரித்துக் கொள்ளும் போது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. ஆமென். 7 இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தேன். அப்பொழுது 7 இடிமுழக்குகள் சொன்னவைகளை 7 இடிமுழக்குகள் சொன்னவைகளை சொல்லுது. சபையே பேசாமா. ஹல்லேலூயா. இப்ப இதெல்லாம் நடந்தாதாண்டா சிருஷ்டி சோதனை முடியும். தேவனுக்கு வெளிப்படுவாங்க, சரீரம் மீட்கப்படும், அழிவுட அடியாமை சோதனைக்கும். அவர் வரும்போது அவர் இருக்கணும், அவரை நம்ம தரிசிக்கலாம், ஆட்டுக்குடியோட கல்யாணம் நடக்கும், நித்தியத்துக்கு போகலாம். எதுவுமே இல்லாம சும்மா பிதாவுக்கோ குமாரனுக்கோ பரிசுத்த ஓவிக்கோ. இஸ்மவேல் இந்த வரத்து வந்தா, ஈசாக்கே இந்த வரத்து வந்தா, கேத்துரால் பிள்ளைங்களும் இந்த வரத்து வருவாங்கப்பா. நல்லா கவனிக்கணும்ல. அதாவது தயவுசு சொல்றேன், அதாவது இப்பவும் சபை இருக்குது, எனக்கு பாஸ் இருக்கிறான்னு சொன்னா நம்மள மாதிரி முட்டா பையன், நம்மள மாதிரி இடியாட்டிக் ஃபெல்லோ உலகத்துல வந்ததும் இல்ல, இனி வரப்போறதும் இல்ல. ஹல்லேலூயா. இப்ப சபையே இல்லை, அப்புறம் என்னையா பாஸ்டர், அப்புறம் இந்த மாஸ்டர் சார். ரைட், அது வேண்டாம். நம்ம வேலை நிறைய வேலை பார்ப்போம். வாசிங்க. தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தேன். அப்பொழுது 7 இடிமுழக்குகள் சொன்னவைகளை எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திற்கு ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். சமுத்திரத்தின் மேலும் இருக்கிறதாக நான் கண்ட தூதன் தன் கையை வானத்து நேராக உயர்த்தி, வெரி குட், இனி காரம் சொல்லாது, ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு விசேஷமாய் அறிவித்தபடி 7ஆம் தூதருடைய 4 சத்தத்தின் நாட்களிலே எக்காலம் ஊத போற போது தேவராஜ்யம் நிறைவேறும் என்று வானத்தையும் அதில் உள்ளவைகளையும் பூமி
படிக்கிறேன். அதிலுள்ளவைகளை சிருஷ்டித்தவரும் ஆமென். சதா காலங்களில் உயிரோடு மேல் ஆணையிட்டு சொன்னார். Thank you. நான் வானத்துக்கு பிறகு கேட்ட சத்தம் மறுபடியும் என்னுடைய பேசி சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமி மேல் இருக்கிற தூதனுடைய கையில் இருக்கும் திறக்கப்பட்ட சிறு புத்தகத்தை Hallelujah. Now the voice is coming to John. சத்தம் சொல்லுது, எப்ப அவன் கையில புத்தகம் வச்சிருக்கான், யார் கைங்க? நீ போய் வாங்கி. அப்ப பரலோகத்துக்கு வரக்கூடிய புத்தகத்தை புசிப்பதற்கு யோவானுக்கு ஒருத்தன் வேணும். பிராவங்கள் இறங்கினா வார்த்தை மாம்சம் வேணும். அக்கின் மேல நாவல் போல நாவல் இறங்கினா அப்போஸ்தலன் வேணும். பலியை பட்சிக்கிட்டா எலிய கீழ நிக்கணும். மனம் சத்தனா யோவாசன் இருக்கணும். வார்த்தை மாம்சன இயேசு இருக்கணும். சரீரனா சபை இருக்கணும். அப்ப சத்தியனா உங்க தாத்தா இருப்பாரா ஐயா? இல்ல நம்ம வேற யாராவது இருப்பாங்களா? ஹalleluya. சபையின் மாம்சம் வேறு, சத்தியத்தின் மாம்சம் வேறு, உயிர்த்தெழுந்த மாம்சம் வேறு, மீட்கப்பட்ட மாம்சம் வேறு. இப்ப யோவான் புத்தகத்தை வாங்கிட்டான், நல்லா வரீங்க. இப்ப திறக்கப்பட்ட சிறுபுசை யார் வாங்கி புசிச்சுட்டா? யோவான் புசிச்சுட்டு மறைச்சிட்டான். அந்த செய்தி யார் பேசுறது? திறக்கப்பட்ட சிறு புத்தகத்துடைய உள்ளே வெளியே உள்ள புத்தகத்தை யார் பேசுறது? சரி, வெளியே உள்ளதை பிரதா பேசிட்டு உள்ள உள்ளதை யார் பேசுறது? அதுக்குத்தான் தேவன் அநாத அபிஷேகத்தை கொடுத்து அணையா விளக்க கொடுத்து மெய்யான கூடத்துல ஒரு இடத்தை மனவாட்டுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி அவரு வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தார். எப்படி உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து 40 நாள் கூட்டின வீட்டுக்குள்ள போய் திருஷ்டாந்தப்படுத்தினாரோ அதே போல தேவன் மனவாட்டிக்காக ஒரு மெய்யான கூடத்தை போட்டு பூமியில இறங்கி வந்தார். ஹalleluya, ஹalleluya. ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் பேசி முடிக்கிறேன். யோசேப்பு 8th இருக்கிறான். 8th யார் போறா? யாக்கோபும் போறான். யாக்கோபு போய் 8th பார்வோனை ஆசீர்வதிக்கிறான். வாசிங்க ஆதியாகமம் 47ஆம் அதிகாரம். Genesis chapter 47 the word 7. ஷார்ட்டா கொஞ்சம் பேசி முடிச்சிடறேன். ஆதியாகமம் 47:7. பின்பு யோசேப்பு படிப்பா. பின்பு யோசேப்பு தன் தகப்பனாகிய யாக்கோபை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவரை பார்வோனுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான். யாக்கோபு பார்வோனை ஆசீர்வதித்தார். எப்படி இப்ப பார்வோன் யார் ஆசீர்வதிக்கா? ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பார்வோன் யாத்ராமத்துல நடுச்சக்கடல மண்டை போட்டாரு. எதுக்குப்பா? பார்வோன் யாக்கோபு ஆசீர்வதிச்சார்ல. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பார்வோன் எங்க மண்டை போட்டான்? செங்கல் நடுவாக. அதேதான் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்து சபை சபை குத்து வழக்கு அப்போஸ்தலர் திகிசி எல்லாம் போன பிறகு நியாயத்துக்கு மண்டே போட்டுறோம். ஜாக்கிரதை. ஹalleluya. ஓ, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆமாப்பா, பார்வோனை யாக்கோபு ஆசீர்வதித்தான் செய்தா. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பார்வோன் நடுக்கட திகிசினார். எதுக்கு? காலம் முடிஞ்சு போச்சு. அன்னைக்கு யோசேப்புக்கு பார்வோன் சாதகமா இருந்தான். அன்னைக்கு இஸ்ரவேலுக்கு பார்வோன் சப்போர்ட் பண்ணான். அன்னைக்கு அப்போஸ்தலர் இருந்தாங்க, திகிசி இருந்தாங்க, சுவிசேஷம் இருந்தா, போதகர் இருந்தா, அப்போஸ்தலர் உபதேசம் இருந்துச்சு, அடையாளம் இருந்துச்சு, அற்புதம் இருந்துச்சு, அப்ப சபை உயிரோட இருந்துச்சு. இன்னைக்கு சத்தியம் தெரியாத திருட்டு கூட்ட உள்ள வந்துட்டான். அந்த யாக்கோபு ஆசீர்வாதம் செல்லாது. ஹalleluya. ஜாக்கிரதைடா. வாட் எ வண்டர்ஃபுல் காட். அப்படியானால் இன்றைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய நல்லவங்க இன்றைய ஆட்டுக்குட்டியானுடைய நிலை என்ன, வேலை என்ன? இன்றைய ஆட்டுக்குட்டியானவர் மெய்யான கூடாரம்ங்கிற சாயலிலே குடியிருக்கிறார். அல்லேலூயா. அந்த கூடாரத்தில் மனவாட்டி ஆயுதமாய் கொண்டிருக்கிறாள். ஆட்டுகளுடைய 7 கண்களும் 7 கொம்புகளும், அந்த 7 கண்களும் இந்த 7 காரியத்தை பேசிட்டு அந்த 7 கொம்புகளும் நித்திய போற பாதையிலே அணிவகுத்து காண்கிறேன். ஹalleluya. திறக்கப்பட்ட சிறுபுஸ்தகம் பூமிக்கு வந்திருக்கிற நண்பர்களே, அதனுடைய வெளிப்பகத்தை பேசிவிட்டார்கள். உள்பகத்தை மனவாட்டி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள்.
முடிவாக ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடிக்க வேண்டும் விரும்புகிறேன். வாசிங்க வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். Revelation 19 the chapter 19 the verse 7. வெளிப்படுத்தும் 19ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஏன் தெரியுமா? ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ண சொல்ல கேட்டேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம சந்தோஷப்பட்டு களி கூறணும். எப்பா, காலத்து சத்தியம் வந்து விட்டது, கடைசி வெளிச்சம் வந்து விட்டது. தேவன் மணவாளக்கூடிய அறையை கண்டு கொண்டோம். மணவாட்டி ஆயத்தமாகி விட்டார். சத்திய வேறுவத்தை ரசவாடி கொண்டிருக்கிறார். நித்திய ஒரு பாதையிலே ஆட்டுடைய 7 கண்களும் 7 கொம்புகளும் அணிவித்திருக்கின்றன. மீட்கப்பட்ட சரீரங்கள் விருந்தளில் இருக்கிறார்கள். உயிர்த்தெழுந்த சரீரங்கள் பார்வையாளர் ஆயத்தமாக்கி விட்டார்கள். பரதீசிலே ஆவிக்க சரீரம் அணிவித்து நிற்கிறது. பூமியிலே ஜென்ம சரீரம் எழும்ப போகிறது. தேவனுடைய ரகசிய வருகிறே மனவாட்டி இணைத்துக் கொண்டால் நாங்கள் பூமியில் அரசாளுவோம் என்கிற புதிய பாட்டை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சிறந்த விருந்தொன்று சீயோன் மலையின் மீது அருந்த யாவருக்கும் ஆயத்த. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அடுத்த செய்தியிலே கர்த்தர் சித்தமாயிருந்தால் 2வது கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவேன். நேற்றும் இன்றைக்கும் who is the lamb of God? ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்றால் யார் என்பதனுடைய முதல் பகுதியையும் 2வது பகுதியையும் அவர் ஏன் இதை செய்தார் என்பதையும் என்னால் கூடுமான அளவுக்கு நேற்று இரவிலும் இன்றைக்கு நான் பேசியிருக்கிறேன். கர்த்தர் சித்தமாக இருந்தால், கர்த்தர் வருகை தாமதிக்குமானால், மீண்டும் தேவன் பூமியை உயிரோடு வைத்திருந்து உங்களை பார்ப்பதற்கு தேவன் அனுமதி கொடுத்தால், ஏன் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு மட்டும் கல்யாணம் நடக்க வேண்டும் என்கிற செய்தி தலைப்பிலே நான் உங்களை சந்திப்பேன். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you. ஜெபம் பண்ணுவோமா? எல்லாரும் எங்கே செய்தி கேட்க அங்கே முழங்கால் பண்ணிடுவோம். ஆண்டவரே, நீ ஒரு உன்னதமான காரியத்தை பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஒரு மகா மேன்மையான காரியத்தை பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ராஜரீகமான காரியத்தை பேசியிருக்கிறார் ஆண்டவரே. எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆட்டுக்குட்டியோ மரசாட்சி செய்ய அண்டேனொருவரும் அவரை சேர அன்பர் என்றெல்லார் கண்ணீரும் துடைக்க நீ அங்கிருப்பா யோனி அங்கிருப்பா யோனி அங்கிருப்பா யோ சொல் என் மனமே நான் அங்கிருப்பேன் நான் அங்கிருப்பேன் நான் அங்கிருப்பேன் என் இயேசுவோட கன்னிகையை போல் கர்த்தர் சபை என்று மன்னர் மன வாழன் இயேசுவை மணந்து பின்னும் சொல்லறி யாமிலை ருசிக்க நீ அங்கிருப்பா யோ நீ அங்கிருப்பா யோ நீ அங்கிருப்பா யோ சொல் என் மனமே நான் அங்கிருப்பேன் நான் அங்கிருப்பேன் நான் அங்கிருப்பேன் என் இயேசுவோட. Our loving gracious Father, I thank and praise you for the wonderful morning. Lord, thank you so much for the revelation. Lord, thank you for the mystery. Thank you for the message. Lord, thank you, Lord, once again. Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஐயா. உம்முடைய வார்த்தைக்காய் நன்றி, உம்முடைய சத்தியத்துக்காய் நன்றி, எங்கள் கற்பனை சத்தியத்துக்காய் நன்றி. தேவனுடைய வார்த்தை எல்லா பொருளாதார ஆவியே, அசுத்த ஆவியே, அந்தகாரத்தின் கிரியே, பிலிசுனமே, நரகமே, ஓ புரிசுலர் ஆவியே, பொல்லாத தாயத்தின் ஆவியே, மாந்திரிகத்தின் ஆவியே, செவட்டு ஆவியே, குருட்டு ஆவியே, சொப்பனத்தின் ஆவியே, புரிசுலர் ஆவியே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஓ கர்த்தாவே, I command him every devil come to the body, Lord. Lord, fill them and heal them. Let the deaf hear, let the lame can walk, let the dead can rise in the name of Lord Jesus Christ. We commit everything in your name is here. Lord, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு எல்லா துதியையும் எல்லா கனத்தையும் எல்லா மகிமையும் செலுத்துகிறோம். அது நாம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. என் ஆண்டவரே, இந்த கரம் வந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், 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 ஆமென். God bless you. ஆண்டவரே, ஈஸ்வரனல்லோ புரிய ராஜா, அதிசயமான ஆச்சரியமான காரியங்கள் நன்றி ஆண்டவரே. கடைசி நாட்களிலே உங்களுடைய மாபெரும் சத்தியத்தை புகழை பேசி ஆண்டவரே அதை கேட்கிறதுக்கு இறக்கம் தந்தீங்களே ஐயா, நன்றி.
ஆண்டவரே சோத்திரமையா 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 கேட்ட யாவரை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே